30 दिन तक बड़े जोर शोर नाल टाकरा हुंदा रहा। इस लड़ाई विच पैंदे खां दे कंन विच तीर लगण नाल वो मारिया गया। दीना बेग मैदान छड्ड के नठ गया। ਸਿੰਘਾਂ ने रोपड़ तक उसका पिछा किया। इस जंग विच साहिबजादा अजीत सिंह गुरु जी के वड्डे सुपुत्र ने बहुत बहादुरी विखाई। केसरी चंद भी इस लड़ाई विच मारिया गया। इस लड़ाई विच आनंदपुर के किले का दरवाजा तोड़न लई पहाड़ी राजिਆਂ ने एक मस्त हाथी फौज के अगे किया। गुरु जी ने एक दुनी चंद नामे खतरी सिख नूं हुक्म किया कि वह अगे वध के हाथी नाल टाकरा करे ते उसनूं अगे वधन तो रोके, पर वह रात के हनेरे विच किले की दीवार टप के नस गया। फिर गुरु जी ने भाई बचित्तर सिंह जी नूं अगे किया, जो पहला एक लुबाणा कौम विचों सी ते जिसने खालसा धर्म धारण कर लिया सी। बचित्तर सिंह ने बड़ी दलेरी ते बहादुरी नाल गुरु जी की असीस सदका अगे वध के हाथी का टाकरा किया ते उसनूं जख्मी करके पछाड़ दिता। इस उदाहरण नाल उस वेले दे ब्राह्मण खत्रियां ते गुरु जी दे सिंघां विचला फर्क साफ स्पष्ट हो जाता है। जो जात दे खतरी सन वो कितने घिर चुके सन ते नीवें हो चुके सन। जिन्हां नूं गुरु जी खतरी बनाउणा चाहुंदे सन ते वो की सन। इस जित पिछों गुरु गोबिंद सिंह जी आनंदपुर तो कूच करके कीरतपुर चले गए ते एक उच्ची थां ते जा टिके। पहाड़ी राजिਆਂ ने इन्हां हारां तो काफ़ी शर्मशार होके सूबा सरहंद की फिर मिन्नत की ते 20,000 रुपया नगद दिता। एक रवायत अनुसार भीम चंद ने अपने खानदान विचों एक डोला मुसलमानों को पेश करके गुरु जी ते हमला करने लई फिर तैयार किया। इन्ने समय में गुरु जी ने भी कुछ फौजी तैयारी की ते 3-4 किले भी बनवाए जो लोड़ वेले काम आ सकन। गुरु जी नूं शहनशाह हिंद ते उसकी मुखालफत के सिट्टियां का भी ज्ञान सी ते वो जानते सन कि ये किले किन्नी कुछ सहायता कर सकते सन। पर पहाड़ी राजिਆਂ की विरोधता ने उन्हां दीयां सारियां विउंतां ते पानी फेर दिता। पहली लड़ाई पिछों जो बार बार उन्हां ते हमले होए उन्हां गुरु जी नूं अपनी हालत ते फौजी ताकत संवारन ते संभालन दा समा ते मौका ही नहीं दिता। सिवाए थोड़े जे श्रद्धालु सिखां दे उन्हां पास होर है ही की सी। आमदनी का कोई सीला नहीं सी। बाहरों संगतां दी आमद रुकी हुई सी। उत्थे रहन वाले सिख खाली पेट बगैर फौजी साजो समान जंग विच लड़दे ते किवें लड़दे। उही सिख गुरु जी नूं नजराने ते भेटा दे के गुरु जी दा हथ वटाउंदे सन। हुण ओह लड़ाइयां दे विच मसरूफ हो गए। गुरु जी ने कुछ पठान भी मुलाजम रखे सन, पर उन्हां दी गिनती इतनी थोड़ी सी कि उन्हां तो कोई विशेष लाभ नहीं सी मिल सकता। आखिर पहाड़ी राजिਆਂ ने सूबा सरहंद की फौजी सहायता नाल 17 मगर संमत 1755 नूं कीरतपुर ते हमला किया। गुरु जी ने बड़ी बहादुरी ते दलेरी नाल टाकरा किया, पर एडी वड्डी गिनती की फौज नाल खुले मैदान विच टक्कर लैणी बहुत मुश्किल सी। इस करके गुरु जी आनंदपुर के किले विच वापस आ गए। गुरु जी नाल फिर भी काफ़ी श्रद्धावान सिख भाई जोगा सिंह वर्गे सन। जोगा सिंह इस लड़ाई की तैयारी समय पेशावर विच अपनी शादी अधूरी छड्ड के गुरु जी पास आ गया से। लड़ाई की तैयारी समय जोगा सिंह के विआह का मुहूर्त आ गया। वो गुरु जी कोलों आग्या लैके पेशावर गया। जद उसकी शादी हो रही सी उस वक्त गुरु जी ने हुक्मनामा भेजा कि वह फौरन चला आवे। गुरु जी का हुक्म मिलते सार शादी की रस्म अधूरी छड्ड के जोगा सिंह उस समय तुर पिया ते अपने प्रण नूं पूरा किया। उन्हां दे पिता जी ते होर परिवार ते रिश्तेदार भावें उन्हां नूं रोकना चाहुंदे सन, पर उसने किसी दी भी बचन वाल कोई ध्यान ना दिता ते उतों फौरन तुर पिया ते प्रण निभाया। कुछ दिन घेरा जारी रहा।
ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਜਾ ਸੋਹਲੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਜਾਂ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਜਾਂ ਢਿਲਾਈ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹੌਸਲੇ, ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਤਜਰਬਾ ਇਤਨਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਹੀ ਵਧਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਰਹੇ। ਰਾਜਾ ਸੋਹਲੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਭੰਬੋਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਬਿਤਾ ਕੇ ਰਵਾਲਸਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੋਹਰ ਸੇਨ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਲਾ ਵੀ ਬਣਵਾਇਆ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਕੁਝ ਭੇਟਾਂ ਤੇ ਤੋਹਫੇ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਰਵਾਲਸਰ ਆਏ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਲਮੋਟਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਬੇਪੱਤੀ ਤੇ ਅਪਮਾਨ ਤੇ ਨਰਾਦਰੀ ਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਰਾਜਾ ਕਲਮੋਟਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮਹੰਤ ਜਵਾਲਾ 500 ਆਦਮੀ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜਾ। ਇਸ ਮਹੰਤ ਨੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੜਕਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਸਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਰਾਜਾ ਕਲਮੋਟਾ ਨੇ ਹਾਰ ਖਾਧੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਹੰਤ ਦੀ ਖਬਰ ਲਈ ਤੇ ਸੋਧ ਸੁਧਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਸਨ ਤੇ ਸਚਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਤੇ ਫੌਜੀ ਜ਼ਖੀਰਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸਨ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚੁੱਪ ਸਾਧ ਕੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਬੈਠ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਕਿਸ ਨੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ? ਇਹ ਇਤਨਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਉਸ ਰਾਜੇ ਤੇ ਹੱਲਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹੀ ਜੁਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਤਾੜਨਾ ਕਰਨੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੱਕੀ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਇਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਅਯੋਗ ਭਾਸਦੀ ਹੈ। ਸੰਮਤ 1758 ਦੇ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਆਏ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਈ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਲੇ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਟਿਕਾਣੇ ਦਾ ਟਿਕਾਣੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੰਮਤ 1769 ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਮੇਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਆਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਜੰਗੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਪਿਆਰਿਆ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਸੀ।
पर इतने जोर नाल नहीं सी कीता जितना कि हुण शुरू होया। पहाड़ी राजिਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ गुरु जी ਦਾ ਇਹ ਵਾਧਾ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਤੇ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਡੇ ਵਾਗ ਚੁਭਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੜਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਸਤੀ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਪਰ ਸਾਂਝੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪੱਕੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਾਸ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਪਾਸ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਉਸ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤਵਰ ਫੌਜ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਧਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਲਿਬਾਸ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂ ਤੇ ਲਟੇਰੇ ਉਸ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਮਰੀਦ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਫੁੱਟਰੇ ਚਸ਼ਮੇ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਫਿਰ ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਠਿਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਹ ਸਭ ਸੁਣ ਕੇ ਭੜਕ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੁਤੱਸਬੀ ਤੇ ਜਨੂਨੀ ਖੂਨ ਉਬਾਲੇ ਖਾਣ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਸਮਝੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੇਟਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਗਲਾ ਹਮਲਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਬਾਜ਼ੀਦ ਖਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦੀ ਹੁਕਮ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਦਰਬਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਖਾਂ 10 ਹਜ਼ਾਰੇ, ਨਜ਼ਾਬਦ ਖਾਂ ਤੇ ਵਹੀਦ ਖਾਂ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਭੇਜੇ। ਇਹ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਰਾਜਾ ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਲੀ ਗਈ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ। 17 ਫੱਗਣ 1769 ਨੂੰ ਇਸ ਫੌਜ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਕੱਤ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਫੌਜ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। 5 ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਆਜ਼ੀਮ ਖਾਂ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਸਿਪਾ ਸਲਾਰ ਤੇ ਪਾਇੰਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ। ਹਰੀ ਚੰਦ ਜਸਵਾਲੀਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਮੂ ਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਖਰ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ ਦਾ ਰੋਪੜ ਤੱਕ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਖਰ ਜਿੱਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਾਰ ਕੇ ਚਿੜ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੇਠੀ ਸਮਝੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੂਬਾ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਛਾੜਨ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਜ਼ਰਾ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਇੱਕ ਨੁਕਰੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਕੀਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਦਲੇਰੀ, ਉਹਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਹਿੰਮਤ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਖਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਸੂਬਾ ਦਿੱਲੀ, ਸਰਹੰਦ, ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮਿਲਵੀਂ ਫੌਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਆਈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜ਼ਫਰ ਬੇਗ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਂ ਤੇ ਸਫਦਰ ਖਾਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਫੌਜ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਖਬਰ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋਣ ਲਈ ਵੰਗਾਰਿਆ
ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 10,000 ਸਿੰਘ ਇਸ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਲ੍ਹਾ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ 2000 ਫੌਜ ਰੱਖੀ। ਮਾਹਿਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1000 ਸਮੇਤ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 3000 ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਦਮਦਮੇ ਤੇ ਟਿਕਾਇਆ। ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਗਮਪੁਰ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੰਡ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਪਾਸਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਟਾਕਰਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟਾਕਰੇ ਵੇਲੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਆ ਗਏ ਹੋਣ। ਖੈਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਚੌਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਲਾਲਾ ਦੌਲਤ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿਲ੍ਹਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਹੋਈ। ਸਿੰਘ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਛੱਕੇ ਛੁਡਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਫੇਰੇ। ਸਿੱਖ ਜਾਨ ਤੋੜ ਕੇ ਲੜੇ, ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਤਾਜ਼ਾ ਦਮ ਫੌਜੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਭਵ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪ ਧਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਖੂੰਖਾਰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਆਖਰ ਅਜ਼ੀਮ ਖਾਂ ਤੇ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਂ ਵਰਗੇ ਸ਼ਾਹੀ ਅਫਸਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ ਦੇ ਪੈਰ ਉਖੜ ਗਏ ਤੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਦਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਹੱਥ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜੰਗ ਫਿਰ ਭਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਮਦਮਾ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਦੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਂ ਨੇ ਤੋਪ ਦਾ ਗੋਲਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਮਾਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਵਸਾ ਕੇ ਬਚ ਗਏ। ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਖੜੇ ਸਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਪੂਰੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਰੋਕਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਆਖਰ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿੱਖ ਇਸ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਫੌਜ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜਦ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਗਈ ਤਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਗਏ। ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਦਦ ਆਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਕਾਫੀ ਖਲਬਲੀ ਮੱਚੀ। ਸ਼ਾਹੀ ਲਸ਼ਕਰ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਡਡਵਾਲ ਤੇ ਰਾਜਾ ਜਸਵਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ ਦੀ ਕੁਝ ਰਸ ਤੇ ਸਮਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗਾ। ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ ਹੋਰ ਮਦਦ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਟਿਕੀ ਰਹੀ। ਆਖਰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਪਹਿਲੀ ਫੌਜ ਲਈ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜੀ। ਚੇਤਰ 1761 ਸੰਮਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਫਿਰ ਘੇਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਬਰ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਘੇਰੇ ਦੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਿਆ। ਜਦ ਖਾਣ ਲਈ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਨਾ ਬਚਿਆ ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਲੜ ਕੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਰ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਈ ਸਿੱਖ ਇਸ ਤੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜੋ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਖ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਸਾਬਤ ਕਦਮ ਟਿਕੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਜਾਨ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਧਰਮ ਦੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਾਹੀਂ ਗਊ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਨੂੰ
ਖਾਲੀ ਕਰ ਜਾਣ ਜਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਧੋਖਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਤੁਰੇ। ਸ਼ਾਹੀ ਲਸ਼ਕਰ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਕਰਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਕਸਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕੰਵਲਸਰ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਅੱਪੜੇ। ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਹੜ੍ਹ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ ਚਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਸਨ 1899 ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਵਾਲ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਕਰੌਂਜੀ ਬੋਇਰ 4000 ਆਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੌਜ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਦੀ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਹਾੜ। ਫਿਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਨਦੀ ਸ਼ੁਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ਰਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਲੈ ਗਏ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਉਹ ਡਟ ਕੇ ਖਲੋਤੇ, ਪਰ ਟਾਕਰੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖਿੰਡ ਪੁੰਡ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ 2 ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ 40 ਬਚੇ ਹੋਏ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਚਮਕੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਨਾਹ ਲਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 2 ਮਹਿਲ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 2 ਮਾਸੂਮ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਸੋਈਏ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਪਨਾਹ ਲਈ। ਉਸ ਦਾ ਹਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਮਿਲੇ ਵੀ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ 40 ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਹੈ ਤੇ ਹਵੇਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਨੌਕੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਚਿੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਹੁਣ ਕੋਈ ਫੌਜ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਕੱਚੀ ਹਵੇਲੀ ਦੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਕੱਤ ਲਿਆ। ਸਰੋਤਾ ਜਨੋ, ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੌਕੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਹੀ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਫੌਜੀ ਲੁਟੇਰੇ ਧਾੜਵੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ 40 ਬੇਸਰੋ ਸਮਾਨ ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਭੁੱਖੇ ਸਿੰਘ। ਕੀ ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਰਕੀ ਉਲਟਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਰਨੈਲ ਜਾਂ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੇਵਲ 40 ਆਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜੰਗੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਡਟਣ ਦਾ ਹਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਜਿਹੀ ਫੌਜ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉੱਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਨਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁਝਦਿਲ, ਕਾਇਰ ਤੇ ਡਰਪੋਕ ਜਾਂ ਭਗੌੜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜੋ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ
कि अजे वो अपने उद्देश ते मिशन नूं पूरा करने लई जिहाद जारी रखण ते खालसा नूं होर तैयार बर तैयार करन। इस उम्मीद नूं लैके विद्रोह नूं प्रचंड करन लई, इस नूं भांबड़ दा रूप देण लई, इस विच जुल्म ते जालम नूं राख करन विरुद्ध तैयारी दी लोड़ सी। तो इस तरीके नाल गुरु जी नूं इस जद्दोजहद वास्ते खालसा पंथ नूं नवें सिरे तो लामबंद करन लई गड़ी छड्डणी पई ते किसी तरह इस धुखदी री चंगियाड़ी नूं उक्का बुझण तो बचा सके। जे वो घबराए हुंदे, बोझ ते बेहौसला हुंदे ते जान ही प्यारी समझदे तां वो अपने दो पुत्रां नूं नाल लै भज सकदे सन। नहीं नहीं, उन्हां दोवें पुत्र अपने हत्थी जंग विच तोर के अपनी अखां दे सामने शहीद करवाए ते अपने पुत्रां दे शहीदी खून नाल उस प्रेम संदेश खालसा धर्म दे चार्टर उपर गवाही पाई ते फिर गड़ी विचों निकले, जो कि ये अपाहज बुझदिल बगैरत ते ना शुक्रगुजार हिंदू कौम लई लियाए सन। उसते उन्हां अपने दो नौजवान बेटियां ते शहीदी खून नाल दस्तखत कीते ते दो मासूम बच्चों के बलिदान नाल इस नूं तस्दीक कीता। कौन ऐसा बुझदिल है कि जो दिल विच खून रखदा होवे? कौन ऐसा बेसब्र है कि जिस दी अखां विच रोशनी होवे? कौन ऐसा कोड़ मगज है कि जिस दे दिमाग विच फख्र होवे ते फिर वो गुरु गोबिंद सिंह जी ते बुझदिली, हिम्मत छड्डना जां खुदगर्जी दा दूषण लावे? संसार विच किसी ने अजिही दलेरी, अजिही निडरता, अजिही आलीशान ते बेखौफ जुरत अज तक नहीं दिखाई। शहनशाह जर्मन, रूस अते आस्ट्रीया ने लखां दी फौज की मौजूदगी विच अपने आप नूं नेपोलियन के हवाले किया। मिस्र दे इस्लाम ने नेपोलियन सामने हजारां की गिनती विच अपने आप नूं हवाले किया ते इस विच कोई बुराई नहीं समझी। वर्तमान जमाने की लड़ाई विच करौंजी जह दिल जले बोयर जरनैल ने कई तोपां ते हजारां सिपाही कोल हुंदियां होइयां अपने आप नूं अंग्रेजां दे हवाले किया। गुरु गोबिंद सिंह जी की हिम्मत नाल जरा इंसाफ तां करो कि केवल 40 आदमियां नाल जदों चमकौर की गढ़ी विच शाही फौज के घेरे विच आ गए तां बादशाही फौज के जरनैल ने पैगाम भेजिया कि अपने आप नूं हुण शाही फौज के हवाले कर देवो ते अपने खालसा पंथ नूं छड्ड देवो। तां गुरु जी ने अपने आप नूं हवाले नहीं किया। उन्हां दे सपुत्र ने इस पैगाम का जवाब अपनी किरपान नाल दिता ते उस कासद नूं उत्थे ही चित कर दिता अते अपने एक सिख राही उत्तर भेजिया कि अकाल पुरख का हुक्म सानू अपने आप नूं हवाले करन दा नहीं है, लड़ मरन दा है। अकाल पुरख की आग्या धर्म छड्डण दी नहीं, खालसा धर्म प्रचारण ते फैलाउण दी है। गुरु जी कोल केवल 40 जाना ही बाकी सन, फिर भी उन्हां 40 नाल ही अपने कथन अनुसार चिड़ियों से मैं बाज तड़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, उन्होंने सारा दिन शाही फौज का डटवा टाकरा किया। कि ये आखना सच नहीं कि ऐसा महान पुरुष वीर योद्धा जमाने की अख ने अज तक नहीं देखा ते ना ही अजे तक जमाने ने पैदा किया। सारिया कौमां अपने बहादुरां ते शहीदां दा जिन्ना भी फख्र करन ते सन्मान करन योग है, पर जो फख्र हिंदू जाति नूं गुरु गोबिंद सिंह जी ते है उसका मुकाबला सारे संसार विच ते इस विशाल जहान विच कोई कौम नहीं कर सकती ते अजिही मिसाल कोई पेश नहीं कर सकती। गुरु जी चमकौर की गढ़ी विच घिरे हुए सारा दिन अपने 40 जवानों नूं पेश करते हैं। हर मौके ते अस्थान दे टाकरे ले खुद तलवारां लैके पहुंचते ते तीरां राही भी सहायता करते ते अगे वधण वाले नूं तीरां नाल सोधदे सन। गुरु गोबिंद सिंह अपनी अखां सामने अपने ही प्यारे लाला नूं अपने उदेश तो कोल कमाई हुंदियां ते प्राण वारदियां वेख के उफ नहीं कीता।